गुरु प्यारी साध संगत जी, समूह नगर निवासी, इलाका निवासी, जिन्नी भी संगत अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद में जुड़ के बैठे हो, किसानी अंदोलन की जित की खुशी विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का शुकराना करने वास्ते नगर सरीं दे ये सारे प्रबंधक वीर, नौजवान वीर, NRI वीर, समुचिया संगतां दे सहयोग नाल अज दा जो गुरमत समागम उलीके है, जिस विच आपां सारे हाजरी भर रहे हैं। सतगुर दी पावन बाणी दा पाठ इतिहास मेरे तो पहला आप जी ने भाई साहब होना पासों सरवण कीता है। आओ बड़े अदब नाल जिन्हां ने जल पानी छक ले अंदर आण के पंडाल विच बैठण दा यतन करिए। रल मिल के विचारां दी सांझ पाउण तो पहला बड़े अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसानी अंदोलन दुनिया का एक इहो जिहा अंदोलन हो निबड़िया कि शायद दुनिया के किसी भी कोने विच जिहड़ा भी व्यक्ति जमीन नाल जुड़िया सी, वो इस अंदोलन दे विच अपना सहयोग दे के अपने आप नूं भागां वाला समझण लग पिया। इस अंदोलन ने बहुत वड्डी पहचान दी है, जिन्हों जिहड़ा इहदी डूंघाई तक जाएगा, जिन्ना इहदी गहराई तक जाएगा, उन्होंने बहुत कुछ पढ़न ते सुनने लई मिलेगा। क्योंकि भावें 3 काले कानून जिन्होंने रद्द कराउण लई किसान जथेबंदियां संगतां दे सहयोग नाल पंजाब दे वख-वख इलाकिਆਂ विच जदों इकट्ठ होना शुरू होया, तां अखी वेखण दी गल है, ज्यों-ज्यों आए दिन जागृति आउंदी गई, जिहड़ियां डेटां दित्तियां गईयां सन 25-26 नवंबर 2020 दियां कि वख-वख इलाके विचों तुसीं दिल्ली पहुंचो। तुसीं वेखिया होना जदों पहलां चले सी, बहुतिआं नूं पता नहीं सी, पर ज्यों-ज्यों जागृति आउंदी गई हर बंदा इस अंदोलन विच अपने आप नूं जोड़दा गया। लगातार 1 साल 13 दिन इस अंदोलन दे विच जिन्हां ने हाजरी लवाई है, जिहड़े उत्थे रहे ने, मैं अपनी गल करदा, असीं प्रचारक हां, असीं दिन रात वख-वख थावां 'च गुरमत दी गल करन जांदे हां। साडा इस अंदोलन नाल जुड़न दा सबब की बनिया? क्योंकि जदों इत्थों 25 नवंबर नूं ट्रालियां चलियां ने, साडी संस्था है गुरमत ज्ञान मिशन कालेज लुधियाना, सारा स्टाफ बैठा गल कर रहा सी भी जिहड़ा किसान है वो साडे लई किन्ना कुछ करदा। अज फर्ज बनदा है भी वो पंजाब तो दिल्ली नूं जा रहे ने, आपां रस्ते 'च उन्हां दे जल पानी वास्ते कोई लंगर दा प्रबंध करिए। ते दुराहे जल पानी दा प्रबंध कीता। रात 12 बजे ट्रालियां थोड़ी जी घट होनियां शुरू होईयां, असीं फिर अपना जो साजो समान सी लैके कॉलेज आ गए। फिर मन च आया नहीं, 26 नवंबर 2020 नूं फिर शंभू चले गए, रात फिर वापस आ गए। पर एक मन च सवाल आया भी किसान दिल्ली नूं जा रहा है, आपां वापस आ रहे हैं, क्यों? 27 नूं सवेरे असीं फिर गड्डियां लैके नाल चल पे। वो ऐसा गए अंदोलन विच खुबदे गए पक्के बैठण नहीं सी, पर उस अंदोलन की खिच ने उत्थे एक ऐसा प्यार वेखण नूं मिलिया। अपने बजुर्गां नूं बैठियां वेखिया, अपनियां मावां नूं बैठियां वेखिया, अपने भरावां नूं बैठियां वेखिया। ते 27 नवंबर 2020 तो लैके इसे साल 11 दसंबर नूं जदों असीं उत्थों रात तुरे हां, इस सरीं वाले वीरां नाल साडा बड़ा प्रेम बन गया। जिथे साडा टेंट सी उहदे सामने इन्हां दा लंगर हुंदा सी। ते मैं अक्सर गल्लां करदा कि इस अंदोलन ने बड़ा कुछ सिखाया। जे सानू कि इस अंदोलन दीयां प्राप्तियां पुछे तो आने वाले समय च इहदे बारे किताबां लिखियां जाणगियां। ये अंदोलन जिवें असीं गुरु का बाग, चाबियां दा मोर्चा, गुरुद्वारा सुधार लहर इदां असीं याद करदे हां, इदां कदी इस अंदोलन नूं आउण वाले समय याद कीता जाएगा कि इस अंदोलन ने की कुछ सानू दित्ता है, की कुछ इस अंदोलन की प्राप्ति है। एक तां जिहड़ा पंजाब दे मत्थे ते बड़ा वड्डा कलंक कि इत्थों का नौजवान नशेड़ी है, ये नशा करता है, तो इत्थों तक भी शब्द बोले गए कि ये नौजवान खत्म हो चुका है। फिल्मां बनाईयां गईयां इन्हां ते नशेड़ियां ते। मैं नहीं कहता पंजाब च नशा नहीं, नशा है, पर नशा दूजियां स्टेटां विच भी है। पर पोलीटिकल लोग
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੁਗਰਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਫੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਧਰੋਂ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ। ਇੱਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਐਨੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਛਰ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛਰ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਤ ਸੈਲੰ ਕਰਦਮੰ ਤੁਰੰਤ ਪਪੀਲ ਕੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ
ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਰੇਲੀ ਦੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੜੌਦਿਓਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਦਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਰਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਣ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਲੀ ਦੇ 3 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪੀਐਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਬੁਝਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਝੱਖੜ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੜਾ ਧੜ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਗਾਹਕ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਬੈਠਦਾ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚੋ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। 1-2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖੱਟੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਓ, ਚਿਹਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਾਓ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ,
ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੋਲਣੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਐਨ ਨਿਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਦੀ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਏ ਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਆ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ, ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੀ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਮਨ ਹਾਲੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਲੈ ਆਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਤਨ ਖੇਤ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਾ। ਨਾਮ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰੀਏ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰੇ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਬਰ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਰ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਕਾਹਤੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਲ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਲੋਤਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲ ਤੋਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਧੌਲ ਧਰਮ,
दया का पूत। महाराज कहते ये कोई शक नहीं, इस धरती नूं चुक्या बलद नहीं आ। मैं सहमत हाँ, पर वह बलद किसी गां की कुख तो जन्म लैण वाला नहीं है। वह बलद की आ, वह बलद धर्म, धर्म रूपी बैल ने धरती नूं चुक्या वा। ते वह जम्मिया कित्थों? दया चों निकलिया। जिहदे कोल दया नहीं ना हैगी, उहदे कोल धर्म भी नहीं हुंदा। इस डूंगा संबंध आ, जिहदे अंदर दया धर्म निभाऊ। हुण मैनूं दया आ गई भरा ते, फिर मैं अपना धर्म निभाऊं। टीचर अंदर दया आई, वो नियाणियां दे माँ बाप किन्नी फीस महंगी तारदे आ, वर्दियां ते खर्चा करदे आ। दया आई, पढ़ाउण वाला धर्म निभाऊ। डॉक्टर अंदर दया आई, वो मरीज तड़फ रहा, मरीज तड़फ रहा, दया आई, मरीज नूं बचाउण दा धर्म निभाऊ। ये डूंगा संबंध आ। जिहदे कोल दया नहीं, वो धर्मी भी, बोलो प्यारेओ, नहीं हो सकता। दया ते धर्म दा डूंगा संबंध आ। कहंदे धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप। भागां वाले होए ते ओह बाणी जिहड़ी रोज पढ़दे आं। बोलो उच्ची बोलो एक, धौल धर्म संतोख थाप। हुण ध्यान नाल सुणिओ इस गल नूं। कहंदे संतोख धागा वा दया ते धर्म विच परोई होई आ। जिद्दां माड़ा हुंदी आ ना, माड़ा दा 100 मणका होवे, माड़ा दे 20 मणके होण, धागा एक हुंदा ना। हुण तुसीं 100 मणका वैसे किसी बंदे नूं फड़ा दिओ, ओहदे हत्थां चों किर जाना। तुसीं किसी बंदे नूं 100 मणका इदां कहो भी आ मुठ 100 मणकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इदां मुट्ठी 'ਚ ਲੈ ला, तो 100 मणका ਉਹਦੀ मुठ 'ਚੋਂ किर जूगा, कोई ना कोई डिग पैना। पर जे कल्ले कल्ले मणके ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ धागा ਲਗਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2000 ਮਣਕਾ ਫੜਾ ਦੋ, ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਲਈ ਫਿਰਨੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਣਕੇ ਕਿਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 2-2 3-3 ਭਰਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ 20 ਜੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 30 ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਸਕਦੇ, 40 ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਮਣਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਈ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਜਿੱਠ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਦਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹਿਲਦਾ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਘਰ ਚੋਂ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲੇ, ਮਰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡੋਲ ਜਵੇ, ਔਰਤ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਰਦ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 11 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੇਟਲ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ 2 ਰਸ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
इस अंदोलन बड़ा सरकारां ने जोर लाया भी कोई इनका नैगेटिव पॉइंट लईए भी हुण तुहाडा इत्थे सरी पिंड तुसीं बैठे हो, इत्थे अपने लागे कोई रोड ब्लॉक करके बैठा होवे, परेशानी तो होएगी ना आपां नूं लंघण वालिआं नूं। कई वारी आपां अपने टेंट तक पहुंचदे 2-2 घंटे लग जांदे सी, आपां नूं खिच चढ़दी सी। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ रोज लंघदे सी सोच के वेखो उन्हां नूं गुस्सा भी आउंदा होएगा, पर मन च आउंदा सी कि यार ये बंदे बैठे साडे लई आ। किते ना किते हुण जिहड़ी ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ वाले दी स्टेटमेंट सी, कहंदा मैनूं ਲੱਖਾਂ ਦਾ घाटा पै गया, ਉਹ बर्दाश्त वा, पर एडा सोहना परिवार मेरे कोल जा रहा, यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब इस अंदोलन ने अपनी कोई छवि बनाई है, कोई अपनी छाप छड्डी है, कोई अपना प्रभाव छड्डिया कि वाकया किसान ने अपनी जगह किद्दां बनाई है। तुसीं दुकानां वालिआं नूं जाके हुण जाके पुछ लो। एक दिन मैनूं एक वीर आंदा जी इस किसानी अंदोलन की प्राप्ति, मैं कहा प्राप्तियां गिण लगांगे, किताबां लिखियां जाणियां, एक दो मैं तैनूं दस दिंदा। कहंदा ਉਹ की? मैं कहा हुण जदों किते दिल्ली आए, मान लो तुहाडा पर्स डिग पैंदा, तुहाडा क्रेडिट कार्ड, तुहाडे ATM, तुहाडी जेब 'ਚ कोई पैसा नहीं हैगे, तुसीं इकल्ले आ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰਾਵਾ ਇਹ 'ਚ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਹੱਕ ਲਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, दाल बनाउंदियां सी, सारी दाल नहीं सी बाहर कढ़ के वेंदियां, वो कड़छी मुद्धी करके इदां 1-2 चौलों के दाणियां नूं इदां नप के वेख लेना भी चौल तैयार आ। मैं कहा ये मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दित्ती आ, इदां दीयां सैकड़े उदाहरणां होणगीआं। ते जिद्दण 10 रात सी ना दसंबर दी 11 नूं उत्थों तुरे आ, ते साडे टेंट दे सामने सरीआं वाले वीरां दा लंगर सी, ते उत्थे उन्हां जगह इन्हां ने दिने समान जो सारा चक लिया, रात डीजे लगा उत्थे, रात नच्चण किसानी अंदोलन दे गाणिआं ते। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ 4 ਵਜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਵੇਖ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖੋ, ਪੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹ ਤੋਂ ਥੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾੜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ, पर उन्होंने ये नहीं सी पता भी साडे इन्हां तिन्नां काले कानूनां करके इन्हां दे इकट्ठे हो जाना। जे उन्होंने इस गल दा माड़ा मोट भी अंदाजा हुंदा ना, ये सच है, उन्होंने कदी भी 3 काले कानून पास करने वाली गलती नहीं सी करनी भी यार इन्हां ते सिर जोड़ के बह गए, ये ते इकट्ठे हो गए आपस विच। बस मैं एको बेनती करांगा, बुलारे बहुत ने, 22 ਦੀਆਂ इलैक्शन आ रही, जिन्हां ने सड़कां ते रोलिया साडियां बजुर्गां नूं, ਉਹ चेहरे जरूर चेता रखे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, मैं किसी एक धड़े का बंदा नहीं, मैं कहां आओ चंगा ते आओ माड़ा ना, पर चेहरा चेता रखे। कोई मैं पहला कहता भी खट्टर दा अगले हैलीकाप्टर जमीन नहीं सी उतर दिता हरियाणे वालियां, ते साडे कांग्रेस की सरकार सी, 2 ट्रालियां दिल्ली नूं जांदियां सी, 3 रैली तुरियां फिरदियां सी। ते मैं एक गल कही स्टेज ते, मेरी रिकॉर्डिंग कढ के वेख लो, क्योंकि मैं सच्ची गल कहना, चुभदियां गल्लां। मैं कहा वेखियो जदों आने वाले समय 10, 20, 30, 40, 50 सालों बच्चियां ने मावां नूं पुछना, मां जदों 3 काले कानून रद्द हो रहे सी, मेरा प्यो कित्थे सी? ते मां ने कहना तेरा बापू पुत अंदोलन च उत्थे सेवा करन गया सी, उन्हें किसानां दी सेवा कीती, उन्हें मोढे नाल मोढा जोड़ के लड़िया, उन्हें मेहनत कीती। ते बच्चा भी मान करू कि मैं उस बापू दा पोतरा वां, मैं उस बाप दा बेटा वां जिन्हें लगातार उस अंदोलन दे विच 3 काले कानून रद्द कराउण लई जंग लड़ी। पर मैं कहा नाल मां ने उस बच्चे नूं भी पुछना जिहदा बाप एक दिन भी नहीं गया, जां विरोधियां नाल जाके विरोधियां दे पाले च खलो गया, उन्हें पुछना मां मेरा बापू कित्थे सी? ते जे ते मां होई ईमानदार दस्सू जरूर कि पुत जदों 3 काले कानून रद्द कराउण लई सरकारां दे विरुद्ध बाकी लोग जंग लड़ रहे सी, तेरा बापू लीडरां मगर तुरिया फिरदा सी, उन्हां दीयां जुत्तियां झाड़दा फिरदा सी, उन्हां दे पिछे झंडे चक्की फिरदा सी। ये हुण तुसीं फैसला करना कि मैं किहड़े बन्ने खलोना।
मैं ये नहीं कहता भी जिन्ने उत्थे गए आ उन्हां दा ही योगदान है, नहीं। जे बाप उत्थे गया, मर्द उत्थे गया, औरत ने पिछों घर सांभिया तो उहदा योगदान घट नहीं। जे एक भरा गया तो दूजे पिछों भरा ने आख्या मैं तेरी कणक नूं पानी ला देना, मैं तेरा मंडी झोना सुट आउणा, मैं तेरे खेतां 'च काम करदा, उहदा योगदान घट है किते? उहदा भी बराबर है। साडे विदेशां 'च बैठे भैण भरा जे इस अंदोलन 'च नहीं आ सके, रूह उहनां दी इत्थे सी, ਉਹ दिन रात इस अंदोलन ਨਾਲ जुड़े हुए सी। सच्ची गल है, ਜਦੋਂ रात मीह पैना उन्होंने फोन आने, साढ़े को बुजुर्ग वेखे नहीं जाते, इदा वो वांसा नूं हत्थ पा के सारी रात बैठे। वैसे इम्तिहान है कि हर एक ने लिया। 77 साल का रिकॉर्ड टुटा हरियाणे ते दिल्ली का बारिश का। वो कहते 77 साल पहले इदा का मीह पिया सी, जिहड़ा ऐरकी मीह पिया, सप निकलने टेंटां चों। तो एक कहता जी तुहानूं सप्पां तो डर नहीं आउंदा, दूजा आंदा ये वो लोग आ जिहड़े सप दी सरी ते पैर रख के फिर अगे नक्का मोड़न तुर पैंदे आ। कहते ये डरन वाले नहीं है, साडे बुजुर्गों का सिरड़ भरोसा विश्वास सलूट आ उन्हां मावां नूं, उन्हां बुजुर्गों नूं जिन्हां ने लगातार इस अंदोलन दे विच अपना योगदान पाया ते इत्थों तक आपां अज पहुंचे आ। पर जित प्राप्त करन तो बाद जित नूं सामना बहुत जरूरी हुंदा, ये चेता रखियो। मैं पहला गल कहती भी जिवें धड़ाधड़ बीजेपी शामिल हो रहे आ, ये सानू ध्यान रखण दी लोड़ आ भी किहड़े लोक आ किदां, क्योंकि ये ना होवे अज साडे जित झोड़ी च पई आ, अगले कानूनी मार सानू आउण वाले समय फिर मारन दी कोशिश करन। सियाणे बन जाइए, सुचेत होइए, क्योंकि अगों दे जे चेतीए तां कायत मिले सजाए। जेड़े विपता पैण तो पहला विपता दी तैयारी कर लैंदे आ, वो कदी घबराउंदे नहीं। इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी ताकत बल जो सानू बाबा फतेह सिंह हुणां तो, बाबा जोरावर सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जो गुरु साहब जी ने साडे ते परोपकार किया, हक सच लई सानू लड़ना सिखाया, जमीनां दे मालक बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गी शख्सियत ने बनाया। ते किते ना किते ओ कणी साडे बुजुर्गों अंदर, साडे किसान वीरां दे अंदर, उन्हां आगुआं दे अंदर किते ना किते कणी ने जगह बनाई ते आपां इत्थों तक पहुंचे आ। मैनूं एक उत्थे वीर आंदा भी इस अंदोलन दे विच बड़ा कुछ सिੱਖਿਆ। मैं कहा सिੱਖਿਆ जो पहले दिन लंगर बनाउण लगे ना सरी उत्थे साडे वीर रल के, तो एक दो वीरां को कई भी रोटी ना वेली जावे। हुण जिन्हें कदी घर प्रशादा नहीं पकाया उन्होंने पता रोटी किद्दां वेलनी है। वो जो 2-4 दिनों बाद रोटियां गोल लैणियां शुरू हो गईयां। मैं कहा एक बड़ा फायदा होना नौजवानों तुहाडा जिन्हां दा विआह नहीं ना होया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੀ ਆ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਗੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਤੋ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਗੋ ਵੀ 2020 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, सच्ची गल दसन लगा जिन्हें कभी नहीं सी बनाई, हुण पता सी भी दाल किद्दां पाउणी है, किन्ना पानी पाउणा, वो हौली हौली एक कोर्स। मैं कहा ये कल्ला कानून रद्द नहीं होए, ये साडा एक साल 13 दिन का ट्रेनिंग सेंटर भी बनिया, बड़ा कुछ सीख के आया। तो गुरु कृपा करे, मालिक चढ़दी कला करे तुहानूं सारे वीरां नूं, भैणां नूं, बुजुर्गां नूं जिन्हां ने भी इस अंदोलन च अपना तन मन धन दे नाल दूर बैठ के भी दिल्ली के गुरुद्वारियां च रोज़ अरदासां होंदियां सी, रोज़ उत्थों कई वीर मिलण आउंदे सी। मतलब एक पावर बनी, ताकत बनी आ कि आपां सारे इकट्ठे होके ते नाल जे आपां इकट्ठे होके केंद्र सरकार वर्गी सरकार ਉਹਦੇ इंज कह सकते कि 3 काले कानून वापस लैण लई मजबूर कर सकते हैं। बदल आपां पंजाब च भी बड़ा कुछ सकते हैं, पर गल फिर आ साडी फुट मार जाती है। तगड़े होइए, मोढे नाल मोढा जोड़ के एक दूजे दा साथ देण दी कोशिश करिए। सारियां दा धन्नवाद ते शुकराना मालक दा। इंज कहा करो सच्चा पातशाह तुसीं साडी अगवाई करदे रहो ते असीं तुहाडी अगवाई कबूलदे रहिए। मालक बख्शिश करे सारे वीरां दा, सारियां भैणां दा, बुजुर्गां दा, प्रबंधक वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद। रजेवें सी मेरे मैं दिल्ली जाना, पर राती भाई बिक्रम जी सोना दा फोन आया भी तुसीं जरूर पहुंचो। मैं भी अपने आप नूं भागां वाला समझदा कि ये अंदोलन विच जिन्ने भी सी असीं, कई कहंदे तुसीं सेवा कीती, मैं कहा सेवा नहीं कीती, साडा फर्ज सी, क्योंकि असीं भी जिमीदार हां। जिदन हर बंदा अपना फर्ज समझूगा असीं किसी भी जंग च हार नहीं सकदे। जित तुहाडे कदम थमूगी जदों तुसीं ये समझो ये मेरा मुढ़ला फर्ज है। सारियां दा धन्नवाद, शुकराना उस मालक दा जिन्हां ने सानू बल, उद्यम, चाओ ते प्रेरणा बख्शिश कीती है। अद सत्कार ना फतेह बुलाओ, भुल्लां मेरियां बचन गुरु दे जान के हिरदे च वसाउण दा यतन करना जी। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।